ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 87 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जुड़े रहना। देखने सुन ली ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो अज जदों असीं ये गलबात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का वजूद भारत के नक्शे चों एक स्टेट वाला खत्म कर दिता गया जी। यूनियन टैरीटरीज जम्मू कश्मीर एक और लद्दाख दूसरी बना दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम थले पुलिस कंट्रोल सीधा सेंटर गवर्नमेंट के कोल है और इस दे नाल बेशक उन्होंने ये कहा जी जी लैंड है उन्होंने जी इलैक्टेड असैंबली होएगी लैंड कंट्रोल उन्होंने कोल होएगा। हालांकि जिवें दिल्ली की यूनियन टैरीटरी है दिल्ली दे विच लैंड कंट्रोल भी सेंटर के कोल है, पर इस सारे दे नाल जिस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा सारे पासे उन्होंने विढ़िया ये दस्सण दे लई कि जी बिल्कुल शांति है। और जिवें असीं कल गल कीती सी कि 23 मैंबरी जिहड़ा यूरोपीयन पार्लीमेंट का डेलीगेशन जिहदे पोलैंड इटली इंग्लैंड फ्रांस उन्होंने सारे ही जिहड़े राइट विंगर कू क्लैक्स क्लैन हुणे भी सामने आ गया कि जिस शर्मा बीबी ने सारा किया उहदा कोई वैबसाइट को उहदा पता टिकाणा ही नहीं है और वो यूरोपीयन यूनियन दे विच यूरोपीयन पार्लीमेंट दे विच एज ए इनोवेटर बिजनेस वोमैन ये वो बन के बड़ी हुई है। मतलब ज़ाहिर है भी ये इस किस्म का ही जड़ियाँ इंटैलीजेंस एजेंसियां क्रिएट कर दियां ने फ्रंट इवें ही होंदियां। और BBC की स्टोरी सी कि उन्होंने जी दिल्ली ब्रांच आ दूजे जिन्हां नाल भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की किसी ने कोई जवाब नहीं दिता। हालांकि जुल्म बराबर चल रहा है और अज एक पिक्चर भी BBC के सामने आई जी कि मैं समझदा भी कई बार एक सिंबॉलिक भी होंदा है कि एक नौजवान कश्मीरी बच्ची जी कि पत्थर सुट के जी है वो वापस मुड़ रही है और उसके जी है उसकी जड़ा ये दस रहे है कि भी जी रेजिस्टेंस है उसकी इस लैवल तक है। और ये जड़ा पार्लीमेंट मैंबरस का जर खरीद जिन्होंने मुफ्त उन्होंने रहन सहन अयाशी भी पूरी करवाई उन्होंने तो उही एक्सपैक्टेड है जो उन्होंने उन्होंने तो सी जड़ा कहने के लिए उन्होंने सैर करवाई गई। उन्होंने तो यही कहा कि यूरोपीयन यूनियन MP से आर्टिकल 370 इंटरनल इशू स्टैंड बाई इंडिया इन फाइट अगेंस्ट टैरर। सो इनू अगे डिस्कस करना भी वर्थ नहीं है क्योंकि ये बयान उन्होंने आने तो पहले ही लिखा होया सी कि भाई आ डॉटेड लाइन है जिहदे ते दस्तखत कर दो तो अपनियां टिकटां चुको। और इसलिए कैंपी ने मिस्टर कैथी जिन्हें कहा कि भी मैनू भी अप्रोच किया सी पर मैं उन्होंने कहा भी मैं इंडिपेंडेंटली भी लोगों नाल गल करांगा फिर मैनू उन्होंने ड्रॉप करता। तो ये तो उस लाइन ते ही है। हुण देखण वाली गल है भी जिहड़ी उन्हां दी एक्सरसाइज सी जिन्हों PR कहंदे ने क्योंकि कांग्रैशनल हीयरिंग ने इन्हां दा काफ़ी बेड़ा गर्क कीता और ईवन इस कांग्रैशनल हीयरिंग तो बाद इन्हां दे अपना एक अच्छा कॉलमनिस्ट है वपाला बालाचंद्रन उन्हें एक डिटेल एनालिसिस दिता जिहदे उन्हें एक आर्टिकल च लिखा अवर कांग्रैशनल लॉबिंग एफर्ट्स इनइफेक्टिव कि हीयरिंग का होना इंडिया नूं जिस तरीके नाल ब्लास्ट किया गया कश्मीर के मुद्दे ते और उहदे च उन्होंने कहा कि द कश्मीर हीयरिंग ऑफ October 22 इज़ एन इंडिकेशन दैट अवर लॉबिंग विद US कांग्रेस इज़ नॉट इफेक्टिव कि असीं फेल हुए हैं US कांग्रेस लॉबिंग। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट अवर डिप्लोमैट्स एंड बाईपार्टीसन Indian American leadership had worked together from 1980s to form a congressional caucus on India and Indian Americans। उन्होंने कहा जी असी तो 1980 च ही इत्थों के जिहड़े कंसर्नड सी उन्होंने इंडिया कॉकस बनाई सी। इट हेल्प्ड इन रेजिस्टिंग लेजिस्लेटिव चैलेंजेस फ्रॉम पाकिस्तान लॉबी विच वांटेड टू अपॉइंट ए स्पैशल एनवॉय ऑन कश्मीर। ये ओबामा दे वेले इहदे कोई शक नहीं है कि इंडियन लॉबी ने वो स्पैशल एनवॉय नहीं सी लगन दिता है। ओबामा ने अपनी पोल कैंपेन वेले कहा सी कि जे मेरी सरकार बनी तो मैं एक एनवॉय अफगानिस्तान च एक कश्मीर और एक फलस्तीन लेकिन इंडियंस ने यह कहा सी कि जी जे तुसी कश्मीर का लाया तो असी वड़न नहीं देंगे तो ओबामा बैक ऑफ कर गया सी। सो ये कह के उन्हें कहा कि भी ये जड़ा साडी फेल्योर है हुण इस लैवल ते है कि दिस हीयरिंग इज़ एन इंडिकेशन दैट अवर करंट लॉबिंग विद US कांग्रेस इज़ नॉट इफेक्टिव और ये साड़ी बिल्कुल कोई असरदार नहीं रही।
और इन्होंने कहा सो इट वाज अनबिलीवेबल दैट ब्रैड शर्मन presently co-chair of India caucus was also holding the subcommittee hearing on October 22nd ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦਾ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ੇਰਮਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਚਲਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਬਾਰਕਡ ਔਨ an ill-advised public relation exercise sponsoring individuals with questionable credentials ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੂਕਲੈਕਸ ਕਲੈਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ PR this was a diplomatic disaster which ended up internationalizing what is essentially our internal issue ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ this is a national embarrassment those responsible should be held accountable ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ embarrassment ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਟਰਮ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਡ ਸਚ ਸਟੈਪਸ ਵਰ ਨਾਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟੂ ਦਾ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿਮਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਇਰੋਨਿਕਲ ਦੈਟ ਥੀਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਆਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲੀ when the state's leaders, including the former chief ministers, have been incarcerated for nearly 3 months now and hundreds of others are in jails across the country. उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल एक ड्रामेबाजी और एक PR एक्साइज ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ from midnight Jammu and Kashmir will cease to be a state. 2 new union territories to come into being ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੀਫ ਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆਗੋ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਭਰੋ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਭਰੋ ਅੱਗੇ ਪੇਜ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੀ 3000 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ 90 ਲੋਕ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਲਓ 90% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਚੋ 6-7 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਪਰ ਆ ਗੱਦਾਰ ਟੱਬਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਣੇ ਨੂੰ 1400 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਜਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਦੇਸੀ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸਤਾਮ ਨੋਮਾਇਦਾ ਲਿਖਦੇ हैं कि गुड जॉब TV84 डॉक्टर साहब एंड सिस्टर नीलम कौर टेक केयर एंड मुस्ताक सैयद कहते हैं कि मोदी ओनली एग्रीड टू ओपन कॉरिडोर फॉर पीस बिकॉज PM Imran decision cornered him
one way or another Modi will not keep open this corridor very long. So ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ 3000 ਰੁਪਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 1600-1700 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1922 ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀਓ, ਆਓ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਟੁਡੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ੍ਰੀ। ਐਂਡ ਜੋਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ 84 ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਚਿੰਗ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ। ਐਂਡ ਸ਼ਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ NRI 6 ਹਾਊ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫਰੋਮ Pakistan side or Indian side? If Indian side no stamps, stamps on passport, and if from Pakistan side stamp on passport, if they go to India after stamp there, then Indian agencies interrogate why you go there, how you go there, like that type of question. Please make one program on this issue. ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁੱਲ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।